والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ درس سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اس کے بعد حجر تعمیر فرمائے، اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں آخر میں ایک جگہ تھی، سائبان بنا ہوا تھا جس کو صفہ کہتے تھے، اور ان فقراء و مساکین صحابہ کے لیے تھا جو مال و منال اور اہل و عیال نہ رکھتے تھے۔ انہی کی مثال میں، ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور روک رکھ جان اپنی ساتھ ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں پروردگار، اپنے پروردگار کو جو پکارتے ہیں صبح اور شام اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اصحاب صفہ کی تعداد کے بارے میں مختلف ہے کہ ان کی تعداد بڑھ بھی جاتی تھی، کم بھی ہو جاتی تھی، جیسے کوئی سفر پہ چلا گیا یا کسی کی وفات ہو گئی تو اس طرح ان کی تعداد میں کمی پیشی ہوتی رہتی تھی۔ بعض اوقات ان کی تعداد 70 تک پہنچ جاتی۔ باہر سے مدینہ میں اگر کوئی آتا اور شہر میں اس کا کوئی جان پہچان والا نہ ہوتا تو وہ بھی صفہ میں اترا کرتا، مانا وہاں پہ آ کے ٹھہرتا، رکتا۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں 100 سے کچھ اوپر اہل صفہ کے نام گنوائے ہیں، جن میں حضرت ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، ابو ہریرہ، حذیفہ بن یمان، حضرت ابو سعید خدری اور چند اور صحابہ کرام کے نام موجود ہیں جو اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ اہل صفہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ایک دفعہ غنیمت میں کنیزیں آئی ہوئی تھی، اس موقع کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے غنیمت سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک خادمہ کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک طویل حدیث مختصر یوں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو کنیزیں اور غلام ہیں انہیں بیچ کر اہل صفہ غریب فقراء ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا۔ تو مطلب اہل صفہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نظر عنایت فرماتے ہیں، اور ازواج مطہرات میں سے اس وقت صرف حضرت سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ چکی تھی۔ ان کے لیے مسجد سے متصل 2 مکان بنا دیے گئے، مانا مسجد نبوی کے قریب۔ بعد ازاں دیگر ازواج کے آنے پر اور مکانات بنتے گئے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی تو شروع میں تو 2 تھی، حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ، اور ان سے پہلے حضرت ختیجۃ الکبریٰ۔ ان کی وفات کے بعد پھر اور نکاح ہوئے، پھر اور نکاح ہوئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکانات تعمیر فرمائے مسجد نبی کے ساتھ، شروع میں تو حضرت سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ تھی، اور ان کے مکانات میں سے 5 کھجور کی شاخوں سے بنے تھے جن پر کہگل کی ہوئی تھی۔ یہ کھجور کے درخت پہ ایک باریک سی جالی نما اترتی ہے جس کو چھلکا بولیں یا کچھ اور بولیں، چھال، کہگل چھال کو بولتے ہیں، اس سے اس کے اوپر پھر وہ اس کو روکا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ کوئی حجرہ نہ تھا، دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا،
बाकी 4 मकान कच्ची ईंटों के थे, जिनकी छत पर खजूर की शाखों की कहगल की हुई थी। उनमें से हर एक के साथ एक एक हुजरे की शाखों का था, जिसके दरवाजे पर कंबल का पर्दा था। बकौल दाऊद बिन कैस, हुजरे के दरवाजे से अंदरूनी कमरे के दरवाजे तक 6 या 7 हाथ का फासला था, और अंदरूनी कमरे 10 हाथ का था। अंदरूनी कमरा 10 हाथ का था, और इर्तिफा यानी लंबाई 7-8 या हाथ के दरमियान होगी। और यहाँ हाथ से मुराद अरबी में इंसान के पूरे कद को भी कहा जाता है। हाथ से मुराद ये हाथ नहीं, यहाँ से यहाँ तक भी पूरा हाथ लिया जाता है। ये मकानात जानिब गरबी के सिवा मस्जिद के इर्द गिर्द थे। जो मस्जिद नबी का मगरबी जानिबी हिस्सा था, उसके अलावा भी उसके इर्द गिर्द मकानात थे, और उनके दरवाजे मस्जिद ही की तरफ थे, और मस्जिद से इस कदर मुत्तसिल थे, मुत्तसिल माना इतना मिले हुए थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में जब एतकाफ फरमाते तो मस्जिद से सर मुबारक निकाल देते, और अज़वाज मुताहरात घर में बैठी आपके बाल मुबारक धो दिया करती, यानी खिड़की से सर मुबारक निकालते। इतना बिल्कुल मस्जिद के मुत्तसिल आपके घर थे। आज के ज़माने में वो कुछ नक्शा भी पुराना दिखाया गया है, नेट पे एक नक्शा है कि इस तरफ जो है ना मकानात बने हुए हैं बहुत सारे, और जैसे अभी इसमें गुजरा है मुख्तलिफ, एक घर फिर एक घर फिर एक घर फिर एक घर, इस तरह। और इसका जो मशरिकी जानिब हिस्सा था, वहाँ पे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुजूर ने सबको बनवा के दिए थे। और उसके साथ फिर हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा का हुजरा था, अनहा का। और अच्छा, इसमें थोड़ी तफसील ये गुजरी है कि वो बने हुए किस चीज के थे? खजूर की शाखों के, पत्तों के, और उनके ऊपर खजूर की छाल पड़ी हुई थी। दरवाजे पर कंबल लटका रहता था। अंदाजा लगाएं कैसी सादगी थी। और उस पर फिर सहाबा कराम और आपकी घरवालियां, मुसलमान मोमिन औरतें, उनका भी सब्र, और उस सब्र पर फिर अल्लाह पाक का अजर। ऐसी सादगी थी, तो तभी तो इन घरों में आसमान से कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती। सुबहान अल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस घर में आते, ऐसी शान वाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहर कहीं तशरीफ ले जाते और जब वापस आते, जैसे जंग के मौके पे किसी गजवा में आप तशरीफ ले जाते, तो वापसी पर सबसे पहले हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आप तशरीफ लाते, और उनसे पहले मस्जिद नबी में आप तशरीफ लाते, 2 रकात नमाज अदा फरमाते, फिर सैयदा फातिमा के घर जाते, फिर उसके बाद बाकी अज़वाज मुताहरात के घरों में तशरीफ ले जाते। मुहाजिरीन की सकूनत के लिए, यानी उनकी रिहाइश के लिए, मस्जिद के करीब मकानात का इंतजाम किया गया। अब जो मक्का से मुसलमान हिजरत करके आए, मस्जिद के करीब करीब उनके लिए रिहाइश का इंतजाम किया गया। चुनाचा आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु ज़ुहरा को मस्जिद की एक जानिब में एक खिता इनायत फरमाया, जिसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ करशी ज़ुहरी के हिस्से में एक खुर्मिस्तान आया, जो उनके नाम से मशहूर मारूफ था। और हजरत अब्दुल्ला और उतबा पिसरान मसूद, जो बनु ज़ुहरा के हलीफ थे, उनके लिए मस्जिद के पास एक खिता मुअय्यन किया गया, जो उनके नाम से मशहूर था। हजरत ज़ुबैर बिन आवाम को एक वसी खिता मिला, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के दरख्तों की जड़ें थी। वो बकी और ज़ुबैर कहलाता था। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को उनके घरों की जगह मिली। हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मस्जिद के करीब ज़मीन दी गई। इस तरह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, यानी हजरत उस्मान गनी, हजरत खालिद बिन वलीद, मिक़दाद बिन असवद और कई सारे सहाबा कराम को वहाँ ज़मीनें दी गई।
ان قطعات میں سے جو زمینیں مملوکہ جو یعنی کسی کی ملکیت نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خود تقسیم فرما دی، وہ تقسیم فرما دی، اور جن میں انصار کے منازل و مکانات تھے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، یعنی تحفے میں دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہاجرین کو عطا فرما دیے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت حارثہ بن نعمان انہوں نے اپنے مکانات بطور ہدیہ پیش کیے۔ بقول واقدی منازل حارثہ کی جگہ ہی حضرات امہات المومنین کے حجرے بنے۔ مسجد نبوی میں چراغ کی ابتدا، مسجد نبوی میں اور حجرات میں راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضرت تمیم داری کے غلام سراج کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے روشنی کی جاتی تھی، یعنی کھجور کے پتے وہ جلائے جاتے تھے، اس سے روشنی ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ ہم قنادیل اور روغن زیتون اور رسیاں لائے اور میں نے قندیلوں کو ستون پر لٹکا کر مسجد میں روشنی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا؟ تمیم نے کہا میرے اس غلام نے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ تمیم نے کہا فتح۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس کا نام سراج ہے، بلکہ اس کا نام سراج ہے، اور سراج کا معنی ہوتا ہے روشنی کرنے والا یا روشن۔ اس نے روشنی کی تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ سراج ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں کہ میرا نام سراج رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے اور انصار کے ساتھ مواخات فرمائے، یعنی ان کا بھائی چارہ۔ مہاجرین اپنے وطن سے اہل و عیال اور بھائی بندوں کو چھوڑ کر بے سر و سامان چھپ کر نکلے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جامع کی تعمیر کے بعد مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت قائم کیا تاکہ مہاجرین غربت کی وحشت اور اہل و عیال کی جدائی محسوس نہ کریں اور ایک دوسرے سے مدد ملے ان کو۔ مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ آپ ہر دو فریق میں سے دو دو کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ در حقیقت بھائی بن گئے، دل سے ہی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر، آپ کی شان، اور پھر صحابہ کی شان کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا صحابہ ویسے ہی دل سے قبول کرتے گئے، اس کو خوشی دلی سے قبول کیا، اور جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو دل سے بھائی تسلیم کیا، جیسے سکے بھائی ہوتے بلکہ ان سے بھی زیادہ محبت۔ چنانچہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی انصاری میں رشتہ برادری قائم کر دیا تو حضرت سعد نے عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے، میں اپنا مال آپ کو بانٹ دیتا ہوں، یعنی اب میرے بھائی، اب تم بھائی بن گئے ہو تو جو میرا مال ہے اس میں سے میں کچھ تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور کہا میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے نکاح کریں، عدت گزرنے پر آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آپ کے اہل اور آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، کیا یہاں کوئی بازار تجارت ہے؟ کوئی بازار تجارت ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ انہوں نے بنو قینوقاع کے بازار کا راستہ بتایا، قبیلہ تھا بنی قینوقاع۔ حضرت عبد الرحمن شام کو نفع کا پنیر اور مکھن ساتھ لائے، اسی طرح ہر روز بازار میں چلے جایا کرتے۔ تھوڑے عرصے میں وہ مالدار ہو گئے، انہوں نے یعنی اپنا کاروبار شروع کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے، بعد میں ان کے بارے میں ہے وہ، بلکہ تفسیر میں ابھی پچھلے دنوں گزرا ہے صبح کے ٹائم میں، کہ جب عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا تو ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ ان کے سونے کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا، اتنا زیادہ سونا تھا، جیسے بڑی بڑی لکڑیوں کو کلہاڑوں سے کاٹا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا تجارت کا کام کس چیز سے شروع کیا؟ پنیر سے، مکھن سے، ہلکے چھوٹے سے۔
शेर आधा शेर लिया, उसको बेचते, रोजाना बेच देते, वो मुनाफा जिस तरह हो गया, यानी एक तिजारत का जो तरीकेकार होता है। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उनके बदन पर खुशबू का निशान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है? अर्ज की कि मैंने अंसार की एक औरत से निकाह किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक महर कितना दिया? अर्ज की कि 5 दिरहम भर सोना। फरमाया कि वलीमा दो, खा एक बकरी हो, यानी अब वलीमा करो। हजरत अब्दुर्रहमान की तरह कई और मुहाजिरीन ने भी तिजारत का काम शुरू कर दिया। अब वहां से जब मक्का से हिजरत करके अपना माल, जमीनें जो थी वहां पे, जैसे आज के जमाने में किसी के मकानात होते हैं, तो अब वहां से वो सब कुछ छोड़ के, अपने बागात सारे छोड़ के मक्का से इधर मदीना में आ गए हिजरत करके। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं था। अब इन्होंने ऐसा ऐसा क्या किया, अपना तिजारत, अपना काम कारोबार शुरू किया। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अक़द बिरादरी के बाद, यानी मुआखात के बाद, अंसार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि आप हमारे नखलिस्तान, हमारे भाइयों और हमारे में तकसीम फरमा दें। नखलिस्तान माना खजूर के बाग, नखलिस्तान खजूर के बागों को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। ये सुनकर अंसार ने मुहाजिरीन से कहा कि काम दरख्तों को पानी देना वगैरह तुम किया करो, हम तुम्हें फल में शरीक कर लेंगे। मुहाजिरीन हिजरत करने वालों को कहते हैं, अंसार जो पहले मदीना में मौजूद थे। अंसार माना मदद करने वाले, मुहाजिरीन माना हिजरत करने वाले। तो अब जो पहले अंसार वहां पे मौजूद थे, पहले उन्होंने नबी पाक से दरखास्त की, फिर उन्होंने सहाबा से कहा कि तुम ऐसे किया करो, चलो दरख्तों को पानी दे दिया करो, उसके फलों में से आधा हिस्सा हम तुम्हें भी दे देंगे। अब इस पर क्या है, ये आपस में भाईचारगी है, आपस में मोहब्बत है, आपस में अच्छे सलूक अखलाक से रहना है। इस पर सब ने कहा कि बसर और चश्म ये मुसाकात की सूरत थी, सब ने कबूल किया। मगर बाज नखलिस्तान महज नेखा के तौर पर भी दिए हुए थे, जिनमें काम भी खुद अंसार करते थे और मुहाजिरीन को पैदावार का निस्फ देते थे, यानी आधा। ये अक़द बिरादरी और नुसरत मुवासात तवारुस पर था। इसलिए जब कोई अंसारी वफात पाता तो उसकी जायदाद और माल मुहाजिर को मिलता, यानी विरासत जिस तरह होती है, फिर वो इस तरह बन गए। और करीबी रिश्तेदार महरूम रहते थे। चुनाचा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तर्जमा, और फी है वास्ते उन लोगों के जिन्होंने मुहाजिरीन से पहले दारुस्सलाम मदीना और ईमान में जगह पकड़ी। वो दोस्त रखते हैं उनको जो वतन छोड़कर उनके पास आते हैं और अपने दिलों में कोई दगदगा नहीं पाते, वसवसा नहीं पाते इस चीज से जो मुहाजिरीन को दी गई, और उनको अपनी जानों से अव्वल रखते हैं। अगरचे खुद उनको तंगी हो, अगरचे उनको खुद तंगी हो, और जो कोई अपने नफ्स के लालच से बचाया जाए, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। आयत मुबारक का आखिर में कैसे बेहतरीन तमाम चीजों का एक खुलासा बयान कर दिया। जो लालच से बचा दिया गया वो कामयाब हो गया। सही बुखारी में वाकया यूं मजकूर है कि एक भूखा साइल जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, आपने घर में दरियाफ्त किया कि कुछ खाने को है? जवाब आया कि सिर्फ पानी। आपने फरमाया कि कौन है जो इसको अपना मेहमान बनाए? एक अंसारी ने कहा, मैं हाजिर हूँ। चुनाचा वो उसे अपने घर ले गया और बीवी से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिलाओ। वो बोली कि सिर्फ बच्चों की खुराक, बच्चों का खाना मौजूद है। कहा कि तू वो खाना तैयार कर और चिराग रोशन करके खाने के वक्त बच्चों को सुला देना। चुनाचा उसने ऐसा ही किया। जब मियाँ बीवी और मेहमान खाने पर बैठे तो बीवी ने बत्ती ठीक करने के बहाने उसे उठाकर चिराग गुल कर दिया। मियाँ बीवी भूखे रहे और इस तरह खाली हाथ चलाते रहे।
इस तरह चलाते रहे गोया कि हम खा रहे हैं। सुबह को वो अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि रात अल्लाह ताला तुम्हारे नेक काम से राजी हुआ। सुबहान अल्लाह ताला तुम्हारे इस काम से राजी हुआ। वयुसरून अला अनफुसिहिम। फिर ये आयत मुबारक नाजिल हुई जो इसका अभी पीछे तर्जमा हमने किया है कि जो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं। सहाबा के बारे में ये आयत नाजिल हुई, खुद भी भूखे हैं लेकिन अपने पर दूसरों को तरजीह देते हैं। एक होता है बंदा खुद खा ले फिर बच गया फिर किसी को दे, वो एक अलग बात है। एक है कि बंदा खुद भूखा है फिर किसी और को तरजीह दे। सुबहान अल्लाह। और ये कैसा था? ये सहाबा कराम में था। ये सहाबा में जज्बा, अखुवत, मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, हक्कानियत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत और आपस में मुसलमानों की मोहब्बत कि दूसरे मुसलमान को खुद पर तरजीह दी। जब 4 हिजरी में बनु नजीर जलिया वतन हुए और उनके अमवाल, जमीन और बाग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में आए तो आपने तमाम अंसार को बुलाकर फरमाया, अगर तुम चाहते हो तो मैं बनु नजीर के अमवाल माना माल तुम में और मुहाजिरीन में तकसीम कर देता हूँ, और मुहाजिरीन तुम्हारे घरों और अमवाल में बदस्तूर रहेंगे, जैसे पहले तुम्हारे साथ रह रहे हैं वैसे रहेंगे। और अगर तुम चाहते हो तो ये अमवाल मुहाजिरीन को बांट देता हूँ और वो तुम्हारे घरों और अमवाल से बेदखल हो जाएंगे, यानी फिर वो अब अलग रहेंगे। हजरत साद बिन उबादा और साद बिन मुआज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन अमवाल को आप मुहाजिरीन में तकसीम कर दीजिए, वो हमारे घरों और अमवाल में बदस्तूर रहेंगे, माल भी उन्हें दे दें, वो रहेंगे भी हमारे साथ। ये सुनकर अंसार बोले, या रसूल अल्लाह, हम इस पर राजी हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाया यानी ए खुदा, तू अंसार और अंसार के बच्चों पर रहम फरमा। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमवाल बनु नजीर सिर्फ मुहाजिरीन में तकसीम फरमा दिया। 8 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अला बिन अल हसरमी को बगर्ज तबलीग विलायत बहरीन में भेजा। मुंजर बिन सावी हाकिम बहरीन और वहां के तमाम अरब ईमान लाए। बाकी अहले बहरीन, मजूस, यहूद और नसारे ने जुजिया पर सुलह कर ली। जिजिया देकर उन्होंने टैक्स देने पर सुलह कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया ताकि बहरीन का जिजिया और खिराज अंसार के लिए लिख दे, मगर अंसार ने अर्ज किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा ना कीजिए, यहाँ तक कि हुजूर हमारे कुरैशी भाइयों के लिए इतना ही माल लिख दें, सिर्फ हमारे लिए न लिखें बल्कि मुहाजिरीन के लिए भी आप उतना लिख दें। जब 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ तो मुहाजिरीन के हिस्से में इस कदर माल आया कि उनको अंसार के नखलिस्तान की हाजत न रही, इसलिए उन्होंने वो नखलिस्तान जो बतौर अबाहत उनके पास थे अंसार को वापस कर दिए। इससे आगे फिर इंशाल्लाह कल के दर्स में सुनेंगे। फिर इसके बाद आज़ान की इब्तदा हुई। आज़ान की इब्तदा हुई कि आज़ान शुरू कैसे हुई, आज़ान का कैसे बोलते हैं कि मशवरा किसने दिया, कैसे दिया, फिर इस मशवरा तो और भी दिए गए। मस्जिद तो बन गई, अब ये हुआ कि अब मस्जिद बनने के बाद नमाज के लिए मुसलमानों को कैसे जमा किया जाए। फिर किसी ने क्या तजवीज़ दी कि फला काम किया जाए ताकि सारे लोगों को पता चल जाए, नमाज के लिए आ जाए। फिर किसी ने और मशवरा दिया और मशवरा दिया।